بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدر و معتمدین و اراکین، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، محبان مجلس اتحاد المسلمین، معزز حاضرین اکرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً آج کا ایک دن ہم تمام مجلسیوں کے لیے ایک تاریخی دن ہے، ایک تاریخی دن بھی ہے اور ایک یادگار دن بھی ہے۔ تاریخی دن اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے 60 سال پہلے ہماری جماعت کا احیا کیا، اس کا دوبارہ آغاز کیا۔ آج ہمارے بزرگوں کی محنت، قربانی، جستجو، ان کی تکالیف اور جو خاک اور خون کے دریاؤں سے انہیں گزر کر اس جماعت کے لیے محنتیں کی، آج ان بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آج اس مقام پر کھڑی ہے۔ یادگار اس لیے بھی ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو یہ موقع نصیب ہوا کہ ہم اپنی جماعت کے اس احیا کے 60 سالہ جشن کو منعقد کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کا یہ 60 سالہ سیاسی سفر کوئی آرام دہ سفر نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ 60 سالہ سفر صحراؤں سے گزر کر، خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر ہم کو ملا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ 60 سالہ سفر ہم کو کسی چمن میں ٹہلنے سے نہیں ملا، بلکہ ہمارے بزرگوں کی راہوں میں کانٹے ڈالے گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ 60 سالہ سفر اور یہ مقام ہم کو آسانی سے نہیں ملا۔ ہمارے بزرگوں کو ہمارے مجلس کے اس وقت کے قائدین کو الزامات کی بوچھار کا سامنا کرنا پڑا، مگر آخر کیا بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے آج ہندوستان کی سیاست میں اپنا ایک منفرد مقام پیدا کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک ہی بات تھی کہ ہمارے بزرگوں میں اخلاص تھا، ہمارے بزرگوں کے حوصلے بلند تھے، ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑا دل تھا، ہمارے بزرگوں کا دل و دماغ پر ایک ہی مشن تھا کہ ہندوستان کی یہ جمہوریت میں جس کا دستور، جس کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سیاسی طور پر اپنی جماعت کو بنائیں، اور ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہندوستان کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس، ہندوستان کے آئین کا پریامبل جس میں ایکوالٹی، جسٹس، لبرٹی، فریٹرنیٹی کی بات کی گئی، اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو ہندوستان کا آئین ہم سے کہہ رہا ہے کہ سیاست میں حصہ لو۔ یہ چیزیں تھیں، یہ مشن تھا، یہ پیغام تھا، یہ پرائمری آبجیکٹو تھا ہمارے بزرگوں کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 60 سالہ جشن تو ہم یہاں پر منا رہے ہیں، مگر ایک بات آپ تمام کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے سامنے۔ وہ بات یہ ہے میرے عزیز نوجوانوں کہ مرحوم صدر عبدالواحد اویسی، جس کو لوگ محبت سے آج بھی فخر ملت کے نام سے جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک فخر ملت کے نام سے جانتے رہیں گے اور پکارتے رہیں گے،
मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत दी गई तो अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 80 दिन में, अगर मेरा हाफिजा सही है तो 10 दिसंबर से 1957 10 दिसंबर को मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह को सदर नामजद किया गया था और मरहूम सदर ने 80 दिन में 150 जलसे किए। 80 दिन में मरहूम सदर ने 150 जलसे किए और जलसों का उन्वान क्या था? मिलादुन नबी। 150 जलसे 80 दिन में। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी 10 दिन में 10 जलसे करेगा तो मेरी आवाज खत्म हो जाएगी। बावजूद इसके कि आज अल्लाह ने मुझे इतना आराम दिया, गाड़ी दिया, बेहतरीन स्पीकर सिस्टम है, लोग जमा हो जाते हैं किसी मुकर्रिर के लिए। अवाम अगर जमा हो गई तो मुकर्रिर के और हौसले बुलंद हो जाते। मगर उस जमाने में इतने बड़ी तादाद में लोग भी नहीं आते थे। स्पीकर सिस्टम तो छोड़ो, आपने सुना अभी कि लोग बरखी का कनेक्शन देने से घबराते थे। तो फखर मिल्लत अलैहिर रहमा 80 दिन में 150 जलसे किए मिलादुन नबी के नाम से। मैंने अपने पुराने मजलिस के बुजुर्गों से सुना, मैंने सालारे मिल्लत की ज़बानी सुनी कि मरहूम सदर बाज़ वक्त 10 लोग खड़े होते बगैर माइक के टहलते हुए तकरीर करते थे और लोगों को बताते थे कि देखो हिंदुस्तान का दस्तूर हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मसाइल के हल के लिए सियासत में हिस्सा लें। मरहूम सदर मिलादुन नबी के जलसों में मुसलमानों को इस्लाम की अज़मत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करते थे। मरहूम सदर पुलिस एक्शन के उस पुराशुभ दौर के बाद लोगों के दरमियान में खड़े होकर कहते थे कि हाँ, सुंदर लाल की रिपोर्ट ने हमारी तबाही और बर्बादी का कासी की है। और फखर से कहते थे कि क्या तुम भूल गए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी को, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, सालों तकालीफ उठाई और मुसलमानों के हौसलों को बुलंद करते, मायूसी को निकालते, एहसास कमतरी को खत्म करते। और हद तो यह हो गई कि जब इन जलसे शुरू हुए तो शुरुआत के जलसों में लोग नहीं आते थे, डर और खौफ का माहौल था। वाजिबी बात थी कि जो तबाही और बर्बादी हुई, जिसका जिक्र पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट में और काजी अब्दुल गफ्फार ने किया। लिखने वालों ने लिखा कि हुसैन की मस्जिद में एक जलसा हुआ मिलादुन नबी का, सिर्फ 3 लोग थे, एक फखरे मिल्लत अलैहि रहमा, दूसरे सालारे मिल्लत और दूसरे इस मस्जिद के एक जिम्मेदार साहब हिम्मत करके आके बैठ गए। मगर कोशिश की, हिम्मत नहीं हारी। ये नहीं देखा कि जलसों में आवाम नहीं आ रही है, मैं अब जाकर घर में सो जाऊंगा। ये नहीं देखा कि हुकूमत उस वक्त की कांग्रेस मुझे ये कह रही है कि अगर तुम मजलिस का हिया करोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। इसकी परवाह नहीं की, धमकियां दी गई, डराया गया। मगर मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा कि मेरे हौसले बुलंद है, मेरा इरादा साफ है, मेरी नीयत में इखलास है और मेरी पूरी नीयत, मेरा इखलास, मेरा जुनून, मेरा जुस्तजू, मेरा जज्बा, मेरी हिकमत और दीन इस्लाम की तालीमात मुझे इस बात की इजाजत देती है दस्तूर हिंद के साथ कि मैं अपनी एक सियासी जमात बनाऊं और अपने इस हकूक के हासिल करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लूं। अखबारात उस वक्त भी मुखालिफत करते थे और आज भी कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक करते रहेंगे। अखबारात की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर नहीं आई। अखबारात के तारीफी कलमात की लिखने की वजह से मजलिस यहां तक अपना सियासी सफर नहीं तय किया। इदारिये लिखे जाते थे कि अब्दुल वाहिद ओवैसी मिलाद के जलसे मुनक्कद कर रहे हैं और मिलाद के जलसों की आग में अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। यही बात तो बुजुर्गों ने कही थी, अब्दुल वाहिद ओवैसी ने उसको अमली जामेनामा पहनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 80 दिन में 150 जलसे करने के बाद 2 मार्च 1958 में मिसल बंडे पर अजीमुशान जलसा हुआ। इसी तरह जो आज हम जमा है, दिन के 12 बजे मौलवी आजम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक करारदाद को पेश किया और आवाम से उसको मंजूर करवाया।
کہ عبد الواحد اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین کا صدر نامزد کرتے ہیں. حضرت عبد القادر صاحب نے قرارداد پیش کی اور مجلس کے دستور میں ترمیم کی. ہندوستان کی جمہوریت کے مطابق، ہندوستان کی آئین کے مطابق مجلس اتحاد المسلمین کام کرے گی. میرے بھائی، آج ہم کو فرقہ پرست کہتے ہیں. آج ہم پہ الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ ہم ہندو بھائیوں کے خلاف ہے. ارے میری جماعت کی تاریخ جانتے. اس وقت کے رکن بلدیہ پرکاش اور ایک دوسرے رکن بلدیہ برجلال، دونوں قرارداد کی تائید کی عبد الواحد کو صدر. پرکاش نے اور برجلال کون پرکاش تھے جنہوں نے عبد الواحد اویسی کی موجودگی میں کہا کہ ہم کے پرکاش نے کہا کہ اور میم سے مسلمان جب دو مل جاتے ہیں تو بن جاتا ہے. یہ اس زمانے میں پرکاش نے بات کہی تھی مرحوم عبد الواحد اویسی کے سامنے. آج ہم پر آپ کہتے ہیں بھائیوں کے خلاف ہے. 60 سال مسلمین کے ساتھ تھے. اس جلسہ کہاں پر ہوا؟ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایشو نہیں ہے پر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرو آپ کا جمہوری حق ہے، مگر مجلس اتحاد المسلمین کا پہلا جلسہ کہاں پر ہوا؟ عبد الرحمن کے گھر پر. اس میں اخبار نے لکھا کہ 1000 لوگ آئے، دوسرے اخبار نے لکھا کہ 2 لاکھ سے زائد لوگ تھے. مان بھی لیا جائے کہ 2 لاکھ لوگ اگر ایک گھر میں جمع ہو سکتے ہیں کیا، تو اس زمانے میں عبد الواحد اویسی کے پاس اتنی بڑی جائیداد تھی کہ 2 لاکھ لوگ آئے، اس جلسے عام میں شرکت کیے. اگر 10,000 بھی آئے تو سوچو کتنا بڑا گھر ہوگا. مگر آج مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر مخالفین مجلس کے پاس کوئی تنقید کرنے کے لیے پوائنٹ نہیں ہے تو صرف پرسنل اٹیک کرتے ہیں. عبد الواحد اویسی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں 2 مارچ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا. اور عبد الواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا اپنی تقریر میں کہ میں ہندوستان کے دستور کے تابع رہوں گا. میں ہندوستان کے آئین کے مطابق آرٹیکل 14, 15, 16, 21 اس کا حوالہ عبد الواحد اویسی نے دیا کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہے. عبد الواحد اویسی نے اس وقت یہ بات کہی تھی 60 سال پہلے کہ آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے فلاح بہبود کے لیے 20 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کرنا پڑے گا. عبد الواحد اویسی نے کہا کہ جب میں حقوق کی بات کر رہا ہوں، آرٹیکل 14, 16, 21 کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں فرقہ پرستی کیا ہے؟ آج بھی اسد الدین اویسی وہی بات کہہ رہا ہے کہ جب میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہا ہوں تو اس میں کمیونزم کہاں پر آ گیا؟ عبد الواحد اویسی نے 12 پوائنٹ پروگرام دیا معاشیات کے اکنامک پالیسی کے لیے، پولیٹیکل چارٹر دیا. پڑھنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جلسہ کامیاب ہوا اور پھر 2 مارچ کے بعد شاید 12 مارچ یا 14 مارچ کے دن عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ کو مجلس کے محبان کے ساتھ، جس میں ایک اخبار کے اس وقت کے نمائندے بھی تھے، ان گرفتار کر لیا گیا. 11 مہینے کی جیلوں کی صحبت برداشت کرنی پڑی. اب اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے؟ فخر ملت علیہ الرحمہ کے گھر میں پانی تک بند کر دیا گیا. پھسل بنڈا حیدرآباد میں نہیں تھا، وہ حیدرآباد کے باہر تھا. اس زمانے میں اطراف بلدہ کہتے تھے. پانی تک بند کر دیا گیا. میں نے اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں سے سنا کہ ہمارے گھر میں جب پانی بند ہو جاتا تھا تو ہم لوگ مدرسے عالیہ اور محبوبیہ کو جا کر پانی پیتے تھے. املی کے جھاڑ کی املی کو کاٹ کر اس کے پتوں کی چگر بنا کر کھاتے تھے. بینک کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے تھے. گھر کا زیور بیچنا پڑا. بزرگوں نے جا کر عبد الواحد اویسی سے کہا کہ عبد الواحد اویسی دیکھو، تمہارے گھر میں پینے کا پانی نہیں آ رہا، تمہارے بچوں کے فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، تمہارے گھر میں تمہارے زیور کو بیچنا پڑا. تو عبد الواحد اویسی نے کہا
کہ دین اسلام کی قسم، اس دین کی تاریخ کو تم نہیں پڑھتے، اس دین کی تاریخ ہم کو اور تم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہی راستہ ہے کامیابی کا۔ اور جو لوگ اس دین کے لیے، اپنے حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ ان کو کامیاب نہیں کرتا۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں قسم الدین اویسی، ممتاز خان، احمد پاشا قادری، یہ ہم تمام کے تمام دلوں کی طرح آ کر یہاں بیٹھ گئے۔ ہاں کسی حد تک سچ بھی ہے، اگر وہ قربانیاں نہیں ہوتی تو ہم یہاں پر نہیں ہوتے۔ عبدالواحد اویسی نے کہا کہ نہیں، میں لکھ کر نہیں دوں گا، جیل میں رہوں گا، مگر جیل سے نکلنے کے بعد بھی اپنی سیاسی جماعت کو جاری رکھوں گا۔ اللہ نے مدد کی، 11 مہینوں کی جیل کے بعد عبدالواحد اویسی رہا ہوئے۔ کیا کہا عبدالواحد اویسی نے؟ کہا دارالسلام کو حاصل کروں گا، دارالسلام کو حاصل کروں گا۔ 11 سال تک، بلکہ 10 سال تک مولوی عبدالواحد اویسی نے دارالسلام کا مقدمہ لڑا۔ مقدمہ جب کامیاب ہو 1970 پہلی مارچ کو مجلس اتحاد المسلمین کو دارالسلام ملا۔ یہ جماعت کی تاریخ مارچ میں 2 مارچ کو حیا ہوا، 12 مارچ کو گرفتاری ہوئی اور 1 مارچ کو 1970 کو دارالسلام ملا۔ جب دارالسلام ملا تو کیا مجلس اتحاد المسلمین نے حکومت سے کہا کہ 20 سال کے قبضے کا کرایہ دینا پڑے گا۔ کرایہ لیا تو یہ دارالسلام کے سامنے کی ملگیاں بنائی، ITI بنایا۔ مرحوم صاحب عبدالواحد اویسی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا، مقبولیت کا، محبت کا۔ لوگوں میں اللہ نے ان کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مچھلی کمان کے پاس آج بھی شاید گلزار عطر کی کمپنی ہے، تو گلزار عطر کی کمپنی کے لوگوں نے کہا، عبدالواحد اویسی صاحب سے کہا کہ فخر ملت مولوی صاحب ذرا ایک مرتبہ ہماری دکان کو آئیے اور ایک عطر کا آپ افتتاح کریے، اور اس عطر کے بکنے میں جو پیسے آئیں گے ہم بیت المال کو دیں گے۔ مولوی عبدالواحد اویسی گئے اور جا کر کیا دیکھا کہ عطر پر لکھا ہوا ہے عطر اویسی۔ عبدالواحد اویسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس دکان کے مالک نے کہا کہ صدر صاحب اس سے جو پیسے آئیں گے ہم بیت المال کو دوں گا۔ میرے بھائی اس زمانے میں محبت دیکھو آپ، آج صاحب الدین اویسی کو لوگ شادی خانے کے افتتاح کے لیے بلاتے، کوئی پان کے ڈبے کے اناگریشن کے لیے بلاتا، اپنی خوشی میں شامل کرتا۔ اگر اس زمانے کے ہمارے بزرگ یہ مثالیں پیش نہیں کرتے تو آج ہم یہاں کہاں آتے؟ اس لیے جتنے موجود یہاں پر میرے مجلس کے اراکین ہیں، اراکین بلدیہ ہیں، ان قربانیوں کو یاد رکھو۔ آپ اگر میں یہاں پر ہوں اور آپ اگر یہاں پر ہیں تو اپنی محنت نہیں، ان بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہاں تک آئے ہم۔ اگر وہ محنت نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، آج ہم نے ہمارے 6 بزرگوں کی گلپوشی کی۔ فتح دروازے کے کونے میں بیٹھنے والا ہے نور الدین، تم جانتے ہو کبھی اس کو؟ میں نے بنا تو میں دیکھا تھا ان کو۔ یہ شخص کبھی رکشے میں، کبھی آٹو میں لوگوں کو بٹھا کر پولنگ کو لے کر جاتا، اور جب وقت ملتا تو کیرم بورڈ کھیلتے تھے۔ میرے بھائی یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، یاد رکھو یہ ایسا نہیں ملا۔ اگر آج جو مجلس کے ذمہ دار اراکین بلدیہ، اراکین اسمبلی، صدور معتمدین محبان ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ 60 سال کے بعد تمہارا ذکر اسی طرح کیا جائے، کوئی دیوانہ کھڑے ہو کر یہاں تمہارا ذکر کرے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا پڑے گا، بے خوف ہو کر کام کرنا پڑے گا، اپنے مشن کے لیے کام کرنا پڑے گا، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا پڑے گا، پوری طاقت کے ساتھ کرنا پڑے گا، پوری جستجو کے ساتھ کرنا پڑے گا، بغیر ڈرے اور گھبرائے کام کرنا پڑے گا۔ اور الحمدللہ انشاءاللہ ایسا ہی کام ہوگا، ہوتا آیا ہے اور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ الزامات تو لگتے رہیں گے کہ ہم بھول گئے 25 فروری 1995 کو مکہ مسجد کا وہ تاریخی منظر، جب ظالموں نے الزام لگایا میرے مرحوم قائد پر، تو قائد نے اپنے سر پر قرآن اٹھا لی۔ یہ بھی 60 سالہ سفر کا ایک عظیم اور تاریخی بات ہے۔
کہ مرحوم قائد کو اپنے سر پر قرآن اٹھا کر کہنا پڑا کہ اللہ اگر میں نے بابری مسجد کا سودا کیا تو مجھے میری اولاد کو تباہ و برباد کر دے. لوگ آج مجھ سے سوال کرتے ہیں بابری مسجد کا، جتنا بابری مسجد کے لیے ہم نے محنت کی اور کرتے رہیں گے. 2010 یا 11 میں بابری مسجد کے مقدمے کی بات آئی تو ہم نے کہا صدر صاحب ہر چیز پیش کر دی. پرسنل لا بورڈ کے صدر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہم نے کہا یہ ہماری طرف سے ہے، لیجئے لڑیے مقدمہ. آج کوئی کہتا ہے کہ اگر اسد الدین اویسی کو نکال دو پرسنل لا بورڈ سے تو میں شامل ہو جاؤں گا. حضرت نکالنا کیا، آپ کہیے کہ تم مسجد کے لیے شہید ہو جا تو یہ جان لے لی جائے گی تو میں تیار ہوں. اگر میری مسجد بن جاتی ہے میری موت سے عذب تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لو، مگر میری مسجد کا سودا مت کرو. مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں. اللہ نے مجھے جو عزت دی وہ ہندوستان کے کسی بھی وزیر اعظم کو نہیں دی ہوگی. میں کون ہوں میرے بھائی؟ میرے انفرادی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر میری پہچان ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. میری کوئی شناخت ہے تو میری دین کی وجہ سے ہے. میری مقبولیت ہے تو میرے نبی کے صدقے کی وجہ سے ہے. میری اگر مقبولیت ہے تو اس دارالسلام اس مجلس کی وجہ سے ہے. اگر مجلس نہیں دارالسلام نہیں تو اسد الدین اویسی بھی کچھ نہیں. مجلس ہے تو اسد الدین اویسی ہے، مجلس میں نہیں تو کچھ نہیں. اس جماعت نے مجھے بہت کچھ دیا الحمدللہ. اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے. یقیناً ہم کو قربانی دیتی آئے اور دیتے رہیں گے. اکبر کو جیل میں ڈالا گیا کوئی بات نہیں، فخر ملت کو بھی جیل میں رہنا پڑا، سالار ملت کو بھی رہنا پڑا. جسم پر گولیاں برسائی گئی ٹھیک ہے، ہم نے صبر کیا. میرے بھائی ہم پہ الزامات لگاتی لگائیے. 60 سال پہلے بھی الزام لگانے والوں نے الزام لگایا تھا، آج بھی لگا رہے ہیں. 60 سال سے وہی الزام کہ مسلمان سیاست میں حصہ نہ لیں، مسلمانوں کی ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اجازت دیتی ہے وہ حصہ نہ لیں. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فخر ملت علیہ الرحمہ اور حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ یہ سیاسی سوچ کے لے کر آگے نہیں بڑھتے تو نہیں معلوم کیا حال ہوتا ہمارا. لاکھوں سلام حضرت اسماعیل پر اور فخر ملت علیہ الرحمہ پر کہ انہوں نے اس زمانے میں اس بات کو محسوس کیا کہ ہندوستان کی آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز کو مستحکم کریں، اپنے مسائل کو حل کریں. آج جو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں تم مجھے پیش کرو تمہاری طرف سے. کون ہے مسلمانوں کا رہنما قائد مجھے بتا دو. نہیں ہے. بابری مسجد شہید ہوئی، کانگریس کا ایک مسلم لیڈر بھی استعفیٰ نہیں دیا. آج ہم پہ الزام لگا رہے کہ جہاں جاتے الیکشن کیوں لڑتے، الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. کیوں بھائی، کیا یہ انجمن تدفین و تکفین بنا کے رکھ دوں؟ نہیں لڑنا الیکشن تو کیا کروں؟ مجھے کچھ کام آتا ہی نہیں ہے. میں تو ایک سپاہی ہوں، میرا کام صرف لڑنا ہے. جمہوریت میں حصہ لینا ہے. 60 سال کا اگر کوئی پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا کہ 60 سال میں آپ نے کیا حاصل کیا، تو میں ایک ہی جواب دوں گا کہ 60 سال میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا. جیسا کہ ابھی آپ نے اکبر کی زبان سے سنا کہ اگر ان بلند عمارتوں کو اللہ زبان دے گا تو پکار کر کہیں گے کہ ہاں یہ تمہارے اتحاد کی نشانیاں ہیں، یہ تمہارے بزرگوں کی سوچ ان کی محنت کی نشانیاں ہیں. مگر 60 سال میں اگر ہم نے کچھ حاصل کیا تو ہم نے ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کیا. ہم نے ہندوستان کے جمہوریت میں کانسٹیٹیوشن میں اور اعتماد اور بھروسہ پیدا کیا. کیا یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا اور کرتی رہے گی کہ جمہوریت کو مضبوط کرو، کانسٹیٹیوشن میں جو پروویژنز ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کو حاصل کرو. اور یہ صرف چیخنے پکارنے سے نہیں ہوتا، یہ سیاست میں حصہ لینا پڑے گا، الیکشن لڑنا پڑے گا.
इलेक्शन की कामयाबी के लिए तंजीम को मजबूत करना पड़ेगा, तंजीम को बनाने के लिए मुखलिस और इखलास लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आज ये तमाम चीजें जमा होगी तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह कारवां आगे बढ़ता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर अल्लाह ने हमको कामयाबियां दी, कर्नाटक में अल्लाह ने कामयाबियां दी, बिहार में इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी, आंध्र प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबियां मिली, महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली है, अराकीन बल्दिया है। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मेहनतें हमारे बुजुर्गों ने की, जो हमको यहां तक ला कर दिया, हम कोशिश कर रहे हैं उसको और आगे लेकर बढ़ाया जाए। और हमारा काम सियासत में हिस्सा लेना है। हम सियासत में हिस्सा लेते आए और लेते रहेंगे। इल्जाम लगाने वाले लगाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, इसलिए कि अगर हमारे बुजुर्ग तुम्हारे बुजुर्गों के इल्जाम की अगर फिक्र करते तो यहां तक हम नहीं आते। हर उस दौर में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा तकलीफ होती थी, आज भी इनको बड़ी तकलीफ है। यही दारुस्सलाम की ही जगह थी जहां पर हमने कांग्रेस के दौर इख्तिदार में दारुस्सलाम को हासिल किया। का सुब्रमण्यम रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, यही दारुस्सलाम यही जगह थी जहां पर मोहतरमा इंदिरा गांधी को आना पड़ा शिवशंकर साहब के पार्लिमानी इलेक्शन की कामयाबी के लिए। और तुम देखना एक दिन इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग यहां पर आएंगे, तुम्हारी वजह से आएंगे, तुम्हारी दुआओं की वजह से आएंगे, तुम्हारी सियासी सोच की वजह से आएंगे, और आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई सिर्फ सियासत में हिस्सा नहीं लिया, ट्रस्ट बनाया, तालीमी इदारे कायम किए, इदारे कायम हुए तो फिर कहा गया कि सालार स्कूल के बच्चों का क्या होगा, तो सालार ने कहा लो ये स्कीम बनाता हूं, मासूम बच्चों को गवर्नमेंट के इस उर्दू स्कूलों में स्कूल के बैग दो, एसएससी के इम्तिहान की फीस दो, सालाना 30-35 लाख रुपए का अखराजात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 12 साल से उठाती आ रही है। मेरे भाई ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। हमको तैयार रहना है। शायद हो सकता है कि आज अखबारी इत्तला है कि आइंदा पार्लिमानी ऐसे इलेक्शन हो जाए, 2-3 महीने के अंदर हो सकता है। हम तो कहेंगे वजीर आजम से करा दो इलेक्शन, हम तैयार हैं। अगर आप में हिम्मत है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर तो डिसॉल्व करो पार्लियामेंट को और करवा दो इलेक्शन। मैं तैयार हूं इलेक्शन लड़ने के लिए, और आपका सबसे चुनिंदा उम्मीदवार जो बीजेपी का और कांग्रेस का है चुन के लेके आओ। किसी जोकर को नहीं लाना, चुनकर लाना, और इंशाअल्लाह ताला मुकाबला हमेशा होता रहे, अब के बाद भी होगा, अच्छी तरह मुकाबला होगा, काम की बुनियाद पर मुकाबला होगा। मैं कहूंगा कि मैंने काम किया, तुमको कहना पड़ेगा तुमने क्या किया। मैं कहूंगा कि मैंने रात के अंधेरे में किसी ने मुझे पुकारा तो मैंने उसका हाथ थामा, तुमको बताना पड़ेगा तुमने क्या किया। मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर शरीयत की हिफाजत के लिए बेबाक गुफ्तगू की, अल्लाह का करम है। तुमको कहना पड़ेगा कि तुम्हारी जबानें क्यों खामोश थी। तुमको बताना पड़ेगा कि ऐवान असेंबली में मेरे एमएलए, जमात के एमएलए, आपके नुमाइंदे, आज तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट आसमानों को छू रहा है। तुमको बताना पड़ेगा कि तुमने यतीमों के लिए क्या किया। मैं कहूंगा कि मैंने यतीम खाना नया बना रहा हूं। तुमको बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया। मैं कहूंगा कि हां इस्लामिक सेंटर बनेगा। तुमको बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया। मैं कहूंगा कि हां हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो आएगी इंशाअल्लाह ताला। ना सिर्फ मेट्रो आएगी, सुनो जालिमों, फलकनुमा स्टेशन बनेगा तो फलकनुमा से मेट्रो जाएगी एयरपोर्ट तक इंशाअल्लाह ताला, वो भी लेके आऊंगा। नागौल से लेकर नागौल मलकपेट से ठहरो,
नागौल मलक पेट से होते हुए फलक नुमा को एक और लाइन आएगी इंशाअल्लाह ताला, देखना तुम। हम चीफ मिनिस्टर के पास जाकर उनसे नुमाइंदगी करके इंशाअल्लाह काम करवाएंगे। आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है ना, दर्द होता रहेगा, पेट में होगा, दिल में होगा, दिमाग में होगा, सब चीज दर्द होंगे तुमको। अब सिर्फ दर्द ही दर्द है और तुम्हारे दर्द की दवा मैं हूं, याद रखो। मेट्रो आएगी इंशाअल्लाह ताला, देखना चीफ मिनिस्टर से करवाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये काम मजलिस कर रही है कि सिर्फ जज्बाती तकारीर नहीं, कि जज्बाती तकारीर करके जज्बात में लेकर अवाम को बहा दिया जाए। कंस्ट्रक्टिव काम मजलिस कर रही है, बुनियादी काम मजलिस कर रही है। और इलेक्शन कराना चाह रहे वजीर आजम, वेलकम, कराइए इलेक्शन। मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का, तो अब हैदराबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 10 जलसे करिए। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि हैदराबाद की आवाम, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या ईसाई, मजलिस को 2 लाख से ज्यादा वोटों से कामयाब करेगी। साथ तो जीतेंगे कैसा भी इंशाअल्लाह ताला, जीतेंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप 10 करना, जनोधारी पार्टी भी 20 कर लो। आप जाइए, हैदराबाद में बहुत मंदिर आए, आपको लिस्ट देता हूं, वहां जाओ, दो भागो, आप वहां जाओ, उन्हें वहां जाते। आपको प्लेन उतार नहीं सकते वो हैदराबाद में। जाओ, इल्जाम लगाने वाले बहुत इल्जाम, कौन सा काम, कुछ नहीं, सिर्फ मजलिस पर इल्जाम लगा कि अपनी सियासी दुकान को चमचाने वालों, मुझ पर इल्जाम लगाने से तुम्हारी अनानियत में इजाफा जरूर होगा, मगर तुम अवाम के दिलों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को नहीं निकाल पाओगे। लोग देखती है, महसूस करती है। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, फसाद बुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, क्या क्या नहीं है, सब लोग चला देते। अब तो ऐसा चला है कि मेरा एक और निकाह करने पे तुल गए बात नौजवान। मैं बोला ये क्या है, बोले साहब ये फुलाना छोड़ो बाबा, ऐसा मत करो। तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा, मोस्ट वेलकम। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम, जरा ये तो बताओ, आपकी पार्टी, आपके जिम्मेदार ये बोलते हैं मुसलमान का नाम आप पाकिस्तान को भेज दो, शरीयत की बात करें पाकिस्तान को भेज दो, बाबरी मस्जिद की बात करें पाकिस्तान को भेज दो, अखलाक की बात करें पाकिस्तान को भेज दो, जुनैद की बात करें पाकिस्तान को भेज दो, पीलू खान की बात करें पाकिस्तान को भेज दो, अलीमुद्दीन अंसारी की बात करें पाकिस्तान को भेज दो। राजस्थान का वाकया हुआ, कुछ बोले कि पाकिस्तान को भेज दो। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से, उनकी पार्टी से, उनके जिम्मेदारों से, उनके चाहने वालों से, संघ परिवार से पूछना चाह रहे, ये हर्षद मेहता पाकिस्तान क्यों नहीं गया? कितना घोटाला किए, 3,450 करोड़ रुपये, ये हिंदुस्तानी है। केतन पारिक 1200 करोड़, वाह, बाप की जागीरी थी इनकी। बंसाली स्कैम 1200 करोड़, काबुला स्कैम जूते बनाने का 1000 करोड़ का स्कैम, दिनेश डालमिया स्कैम 595 करोड़, खाली 590 करोड़, यूटीआई का स्कैम 6000 करोड़, सत्यम स्कैम 14000 करोड़, फिर एनएससीएल का स्कैम 5600 करोड़। अब 2014 के स्कैम शुरू होते हैं। विजय माल्या 9000 करोड़, विंसन डायमंड 7000 करोड़, रोटोमैक पेन, ये रोटोमैक नहीं अलग है, 3690 करोड़। मोदी स्कैम, मोदी स्कैम,
11,400 करोड़। ये मोदी समझा जो भाग गया लंदन को 11,400 करोड़ का स्कैम करके। क्या रे तेरी अम्मा की जहेज में आता 11,000 करोड़ रुपये? हम बैंक को जाते 1 लाख के लोन के लिए चप्पलां घस जाती, लोन नहीं मिलता। किसान 4 लाख का लोन लेता, नहीं दिया तो 5-5 SMS आ जाते, घर पे गुंडे आ जाते, किसान खुदकुशी कर लेता। मगर ये मोदी अम्मा का माल समझ के भाग गया। ये कैसा मोदी है ये, जिसने अपनी अम्मा के गिरबान के तार को छेद मारकर भाग गया। मिस्टर मोदी, इस मोदी को बोलिए कि पाकिस्तान भिजाऊंगा इसको जेल दिला के। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इतने बड़े स्कैम हो गए मगर कुछ नहीं बोलेंगे। हमको बोलेंगे, कुछ बोले कि इसको भिजाओ पाकिस्तान है। यही दारुस्सलाम है। यहां से हमने मोहम्मद अली जिना के पैगाम को ठुकराया। जिना से कहा आप जाइए, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रजाकारों की जमात नहीं है, ये मुहिब वतन की जमात है, ये इंडियन नेशनलिस्ट की जमात है, ये उन लोगों की जमात है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म, उसकी रूह को समझती है, उसकी जिम्मेदारियों को समझती है और उसको पूरा करने की कोशिश कर रही। हमारा ताल्लुक रजाकारों से नहीं है, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की सरजमीन को अपना सरजमीन समझा, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रहेंगे। हमारा ताल्लुक उन लोगों से नहीं है। मेरे भाई, इतना बड़ा स्कैम हो गया और फिर ये नीरव मोदी, ये मोदी को बोले आजा, सीबीआई बोल रही तेरे को प्लेन का टिकट देंगे आजा। उन्हें क्या बोल रहा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, आई एम वेरी बिजी, बिजनेस है, आई कैन नॉट कम। हो 11,000 करोड़ खा के बाबा तेरे पेट का भारत का गला नहीं भरा। 11,000 करोड़ डकार ले लिया और हमारे वजीर आजम बोलते रहे, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मिस्टर मोदी खा के भाग रहे, तुम क्या कर रहे? बोल रहे खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनकी नाक के नीचे बोला तुम बोलते रहो, मैं गपाओ गपाओ खाते रहूंगा। वो देख रहे नहीं, नीचे खा रहा उन्हें उनके नाक के नीचे। अच्छा, एक को तो उन्होंने अपना भाई बोल दिए। उन्हें बोला वाह, वजीर आजम मेरे को भाई बोले तो मैं मां को लूट लूंगा। वजीर आजम ने कहा मेहुल भाई, तो उसने कहा वाह, वजीर आजम अपने को भाई बोला, मैं भाई उन्हें भाई, लूटो भाई भाई मिलके। इनको पाकिस्तानी नहीं बोलेंगे आप। विंसेंट डायमंड 7,000 करोड़, कुछ नहीं, करप्शन का इल्जाम तो लग चुका है आप पे। इलेक्शन करवा लीजिए, नो प्रॉब्लम, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं बीजेपी कांग्रेस से साफ तौर पर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट भी बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा ना मुशीराबाद से जीतेगा, ना खैरताबाद से जीतेगा, ना दोशा महल से जीतेगा, ना जुबली हिल से कोई नहीं, सब हारेंगे तुम। और मैं सुनो, नारे तकबीर सुनो, और जनतादल पार्टी से भी कह रहा हूं, तेलंगाना में 0, कुछ नहीं, ना तुम, ना बीजेपी, ना हिंदू नेशनलिस्ट, ना जनतादल, तुम दोनों का तेलंगाना में कोई मुस्तकबिल नहीं है। तुम बस में बैठ के जाओ, पैदल जाओ, तुम्हारी बस में पंक्चर पड़ चुका है, याद रखो। बल्दिया का इलेक्शन हो रहा था 2 साल पहले, पूरे के पूरे वहीं कूदे। एक इलेक्शन के दौरान चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब, अरे लतीफे के तौर पर लाइटर वेन में कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ये क्या है, लम उतरते कि मेरे पास सारे चंद्रशेखर राव बड़े शातिर आदमी है। बोला असद भाई अच्छा है ना, लपेट कर दो भाई, रहने दो, मेरे को फ्री छोड़ो, मैं पूरा मार लेता हूं।
बोला ये क्या है? बोला अच्छा है भाई, रहने दो, कुछ डालने गलती वहां पे उन्होंने आए, चीफ मिनिस्टर के अल्फाज है, उन्होंने आन दो, उनके बाप आन दो, हैदराबाद की पब्लिक आपको वोट डालती, मैं क्या करूं? जरा मेरे को इधर फुर्सत मिल रही, पूरा स्वीप कर रहा हूं, देखो मैं। और वैसे ही छुआ, हमारे पीछे पड़ गए, हमारे पीछे में। अरे भाई साहब, 60 साल की मेहनत है उस सरजमीन पर, ना सिर्फ मेहनत है, हमने आंसुओं बहाए रातों में उठकर अल्लाह से दुआ करके। हमारी मां और बहनों ने अपनी उंगलियां सड़ाती हैं, हमारी मां और बहनों ने नहीं मालूम कितने मर्तबा खुतने कुरान का एहतमाम किया, दुआओं का एहतमाम किया। हमारे नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। मेरे भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, 60 साल पहले अगर इस जमात का थामने वाले कोई थे तो गरीब थे, रिक्शे वाले, ठेले वाले, बंडी वाले। और हम इंशाअल्लाह ताला कभी इन लोगों की कुर्बानी को नहीं भूलेंगे। हमारे मक्का मस्जिद के सामने जो बंडी वालों का मसला हल होगा, याद रखो, जरा काम हो जाने दो। ये तो काम नहीं कराए तो बोलते देखो इन्हें काम ना होने दे रहे, काम हो जाने दो, फिर तुम्हारा काम। पहले काम तो होने दो, उसके बाद एक अच्छे तरीके से जो आपके पास लिस्ट है, मेरी नहीं आपकी लिस्ट पर काम होगा। हमने हुकूमत से कहा कि और 3 ब्रिज डालो, वहां पर भी इंतजाम करेंगे। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बहादुरपुरे पे 2 फ्लाईओवर आएंगे, एक जू पे उतरेगा, फिर एक जू से शुरू होकर आराम घर पे उतरेगा, और फिर पुराना पुल से एक रोड निकलेगी इंशाअल्लाह ताला, जो सीधा कहां जाएगी? चादर घाट पे। ये काम पूरा मजलिस कर रही है, रोड वाइडनिंग का काम भी हो रहा है, बल्दिया से काम मंजूरी ली जा रही है कि आइंदा बारिश में फिर पानी जमा ना हो। मगर मैं दोनों से कह रहा हूं, बीजेपी से और जनधारू पार्टी से, कि तेलंगाना में तो तुम्हारा आप कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हम भी बताएंगे तुमको, हम भी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन का ऐलान हो। आवाम भी बेचैन है, ऐसे दगाबाजों को, ऐसे मुनाफिकीन को उनका मुकाम और उनकी हैसियत दिखाने के लिए। शरीयत का मसला आया तो कोई जबान नहीं खुलती, कोई जबान नहीं खुलती पार्लियामेंट में। मैं कह रहा हूं, मैंने देखा कैसा नजर आ रहा था कि 6 दिसंबर मेरी आंखों के सामने दोहराया जा रहा है। कोई मुंह नहीं खोला। जो मुझे फिरका परस्त कहते तुम तो अच्छे थे ना, बोलना था, कोई नहीं बोले। कांग्रेस के मुसलमान एमपी थे, मौलाना है, आलिम दीन है, उन्होंने कहा मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी, किसी ने मुंह नहीं खोला। अरे जब शरीयत पे नहीं बोले तो तुम हैदराबाद में आके अपना गाना बजाओगे तो लोग तुमको सुनेंगे? नहीं, लोग बोलेंगे जब तुम्हारी जबानें बनती तो हमारा नुमाइंदा, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की हिफाजत के लिए अपनी जबान को खोल रहा था और तुम्हारी जबानों पर ताला लग चुका था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइए आप और हम मिलकर दोबारा अहद करें कि जिस इखलास और जुस्तजू के साथ हमारे बुजुर्गों ने हमको यहां तक पहुंचाया, हम आइंदा मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे और इस जमात को और कामयाबियां दिलाते रहेंगे। ये जमात ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में जाएगी। कर्नाटका में भी इलेक्शन लड़ेंगे। हां, मुझे इल्जाम लगाएंगे इन्होंने सौदा कर लिए। अरे क्या कोई गाजर खरीद रही है? इलेक्शन लड़ते की सौदा कर लिए। आपका क्या करे गुजरात में? फिर ना सिर्फ असेंबली इलेक्शन आ रहे, बल्दिया का भी इलेक्शन आ रहे। मेरे भाई याद रखिए कि यकीनन हम इख्तिदार पर तो नहीं आ सकते, मगर हमारे नुमाइंदे अगर कामयाब होंगे तो हम अपने मसाइल की बेबाक तर्जुमानी कर सकते हैं, हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। यही जमहूरियत की खूबसूरती है। यही काम हमारे बुजुर्गों ने किया और हमको और आपको आज करना है। मैं आपका तावन चाहता हूं, मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूं, मैं आपकी सरपरस्ती चाहता हूं।
اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دو، میں انسان ہوں، مگر یاد رکھیے کہ کوئی میرے اخلاص، میری نیت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، میرے راستے پر یا پھر کوئی بات پر اعتراض کر سکتے ہیں، مگر پورے اخلاص کے ساتھ، پوری نیت صاف رکھ کے کام کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے تعاون چاہتا ہوں۔ آنے والے دنوں میں ہم کو اپنی جماعت کی طاقت میں، اس کی MLAs کی تعداد میں اور اضافہ کرنا ہے۔ ہم کو پوری کوشش کرنا ہے کہ تلنگانہ میں ہماری جو برتری ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ ہم کو پوری کوشش کرنا ہے کہ تلنگانہ سے BJP اور یہ جنتادھارو پارٹی کا خاتمہ ہو جائے۔ ہم لڑیں گے، یہ TRS گورنمنٹ سے جا کے لڑیں گے اور کام کروائیں گے۔ کام ہو بھی رہا ہے، کام ہو بھی رہا ہے۔ اچھا کیا چیف منسٹر نے ان کو لگا دیا بدکما، نہیں تو انہوں بولتے تھے رام مندر، اب سب کو بدکما بھگا رہے چیف منسٹر۔ اچھا کیے میرے بھائی، آج ہمارے دیگر ابنائے وطن ہولی کا تہوار منا رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پرامن طریقے سے آپ اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئیے۔ جمعے کی نماز ہے، پورے پرامن طریقے سے ہم نماز کو پڑھیں۔ یہ ہمارے ابنائے وطن کے، ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار ہے جس میں رنگ کھیلتے۔ میرے بھائی، یہ ہندوستان کا رنگ ہے۔ ہندوستان کا رنگ مسٹر موڈی گیروا نہیں ہے، RSS والوں، ہندوستان کا رنگ گیروا نہیں ہے۔ ہندوستان کا رنگ گیروا بھی ہے، ہرا بھی ہے، سفید بھی ہے، پیلا بھی ہے، کالا بھی ہے، سب رنگ۔ دنیا کے سارے رنگ جب مل جاتے ہیں تو اس رنگ سے نکلتا ہے ہندوستان۔ یہ ہندوستان ہے، یہاں پر سب رنگ کو اپنے رنگ میں رنگنے کی اجازت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف گیروا رنگ ہے تو وہ بھارت ماتا کا ذمہ دار نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر رنگ جو اپناتا ہے وہ ہندوستانی ہے، ہر رنگ کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کا پلورلزم ہے، یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ اور اگر کوئی نعرہ نہیں لگاتا تو نہیں لگائے، کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ میں نہیں لگاتا، کیا کریں گے آپ، کیا کریں گے آپ؟ مگر یہ ہندوستان کی جمہوریت۔ اور پھر اتر پردیش میں تو خالی ٹائیں ٹائیں گولیاں مار رہے، انکاؤنٹر کر دے رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش میں رول آف لا نہیں ہے، رول بائی گن ہے، رول بائی لا ہے۔ رول آف لا اور رول بائی لا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے جسٹس لوکور نے منی پور کے انکاؤنٹر کیس میں کہا کہ اگر بندوق سے انکاؤنٹر ہوتا ہے تو سیلف ڈیفنس میں ہوتا ہے، جان لینے کے نہیں ہو سکتا کسی کی۔ میرے بھائی، یہ تماشے ہو رہے ہیں۔ بہرحال 4 سال میں متروں نے سب کو نا امید کر دیا۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بولنے بتانے کے لیے، تو شاید اب میری تقریر کا کوئی جملہ اٹھائیں گے، رات کے 9 بجے بولیں گے اویسی نے یہ کہہ دیا۔ بولو پیارے، تم نیرو مودی کو نہیں بولتے، تمہارا سالہ ہے شاید انہیں۔ تم میہل بھائی کو نہیں بولتے اس لیے کہ تمہارا بہن وہی ہوگا۔ تم ونسنٹ ڈائمنڈ والا تمہارا سسرا ہوگا۔ ان کی بات نہیں کرتے، تم کو صرف ایک ہی مرد نظر آتا ہے۔ ویلکم، نکالو ایک جملہ اور چلاؤ۔ فری کی پبلسٹی ہے، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم جتنا میرا باجا بجاؤ گے لوگ بولیں گے ہاں یہ صحیح کہا اس نے، تم بجاؤ، مجھے فکر نہیں ہے۔ بہرحال اپنی جماعت سے وابستہ رہیے، جماعت کو مضبوط کریے، اور آنے والے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے آج ہی سے سرگرم ہو جائیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں مجلس کے یوم تاسیس پر۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔